श्री अकाल तख्त साहिब दा बेबी जथेदार जेड़ा बादल कियां दा गुलाम है और इन्हां दी चिट्टी भूरी सियोंक इन्हां दा सरकारी संत समाज जेड़ा कि 800 किसानां दी मौत नूं भुल के वोटां ते नोटां दे चक्कर च गवाचिया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते काबज बादल कोड़मा जेड़ा पिछले दिनी बादलों की हार नूं लैके ते समुचे पंथ नूं बदतमीज दस्सण वाले जथेदार ये पंथक किवें हो सकदे। 1978 दे विच भी बादल सरकार दे वेले सिख मारे जांदे ने, बाबा भी यही बचाउंदे ने ते मुड़ के उस बाबे दे खिलाफ मोर्चे भी यही लाउंदे ने। उन्हां मोर्चियां च सिखां नूं इकट्ठे करके ते गोलियां भी यही मरवाउंदे ने, उन्हां दे भोगां ते भी यही जांदे ने, उन्हां लई वकीलां दा प्रबंध भी यही करदे ने। मीटिंग दूजी हुंदी है तो पत्रकारों वालों सवाल किया जाता है कि इत्थे बहुत सारे सिख आगू नहीं पहुंचे, पर धामी साहब वालों कहा जाता है कि असीं जिहड़े नहीं आए उन्हां दे नाल भी संपर्क करांगे। तुहाडे नाल संपर्क किया गया सी? वेखो जी, असीं इन्हां नूं पंथक ही नहीं मनदे। ये वो लोग ने चौधर पैसे की खातर कदे बाप नूं गधा कहिंदे ते कदे गधे नूं बाप आखदे ने। इन्हां लोकां दा कोई धर्म ईमान नहीं। सिंह साहब जे इकट्ठे होण अंदरों तो फिर विरोध क्यों? दादूवाल साहब वालों भी जिहड़ा सुखबीर बादल का विरोध किया जाता वा, कालका साहब वालों भी विरोध किया जा रहा वा, सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ विरोध किया जा रहा कि कमेटी के विचों कढ़िया जाए, फिर अंदरों इकट्ठे किवें? ये एक षडयंत्र रचिया जा रहा है कि अज बादलों का जथेदार, बादलों का प्रधान धामी, उहदी अगवाई च पंथक इकट्ठ, वो पंथक इकट्ठ हुण बादलों का विरोध करके लोगों को गुमराह करूगा कि असी बादलों के खिलाफ हाँ, साडे मगर आओ। सिंह साहब 328 पावन सरूपों को लैके लंबे समय तो तुहाडे वल्लों जिहड़ा धरना प्रदर्शन किया गया बाहर हैरीटेज के बाहर, लेकिन जो गल करिए बीते कल भी एक मार्च कढ़िया गया जी 328 पावन सरूपों को लैके, उहदे विच भाई बलदेव सिंह वडाला किते नज़र नहीं आया। सिद्धू वर्गे बंदा मार देन तां जेल जाणगे, जाना भी चाहिए, पर बादल कियां वर्गे हज़ारां सिख नौजवान मार देन उन्होंने अजे तक पूछा नहीं गया। एक नीच किस्म के सियासी ने जिहड़े दो संविधान देंदे ने बादल कियां वर्गे। असी पंजाबी पार्टी भी हाँ, असी अकाली दल भी हाँ। ये दोगले बंदे जिन्ना चिर गुरुद्वारियां च रहणगे इन्हां बेअदबियां नूं किते ठल नहीं जे पैणी। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਨੂੰ लैके बीते दिनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक पंथक इकट्ठ सद्दिया गया, जिस तो बाद 11 मैंबरी कमेटी चुनी जाती आ तो उस कमेटी के मैंबरों वालों सवाल चुके जाते हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ते सवाल चुके जाते हैं कि सुखबीर सिंह बादल नूं इस पार्टी के विचों इस 11 मैंबरी कमेटी के विचों कढ़िया जाए। पंथक होका लहर के आगू भाई बलदेव सिंह वडाला साडे नाल ने। वडाला साहब वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। किस तरह देखते हो? पहला तो कमेटी जो बनती आ, मीटिंग होंदी आ, मीटिंग दे विच भी सारे शामिल होंदे ने, कमेटी बनती आ, कमेटी दे विच विरोध भी शुरू हो जाता। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं एक लैटर जारी किया जाता है हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जथेदार वालों कि सुखबीर सिंह बादल हुणां नूं कमेटी दे विचों कढ़िया जावे। किस तरह देखते हो? मैं गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर का होका दिंदा होया, सिख सद्भावना दल का सेवादार होंदा होया पिछले दिनी भी बेनती की सी, अज भी करदा है गुरु के सिखो कि श्री अकाल तख्त साहिब दा बेबी जथेदार जेड़ा बादल कियां दा गुलाम है और इन्हां दी चिट्टी भूरी सियोंक इन्हां दा सरकारी संत समाज जेड़ा कि 800 किसानां दी मौत नूं भुल के वोटां ते नोटां दे चक्कर च गवाचिया। लख लख रुपया पिटावां लैण वाले इन्हां दे प्रचारक श्रेणी 328 सरूपां ते चुप रहण वाली और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते काबज बादल कोड़मा जेड़ा पिछले दिनी बादलों की हार नूं लैके ते समुचे पंथ नूं बदतमीज दस्सण वाले जथेदार ये पंथक किवें हो सकदे। नंबर 2, जेड़ा इकट्ठ उत्थे होया वो पंथक नहीं सी, वो बादल कियां दी बी टीम सी। चाहे वो इन्हां दा सरकारी संत समाज सी, चाहे इन्हां दी वो प्रचारक श्रेणी सी,
ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਜੀਕੇ ਸਰਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੱਬੇ 'ਚ ਕੋਸਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੂਏ ਪੀਏ ਦੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਸਿੱਖ ਕਾਤਲਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਰਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਪਵਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਤਲ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਦੋ, ਇਹ ਦੋ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵੇਚੇ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਚੌਧਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਹਿ, ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿ। ਇਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚੱਬੇ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹਦੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅੱਖ ਮਟੱਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਓ।
ਇਹੀ ਚੱਬੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਟੀਮ ਲਾਣਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਬੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਊ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜੋਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੀ ਟੀਮ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸੀ, ਨਾ ਹੈਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਗਾ ਪੈਂਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸਿਆ ਪਿਓ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੰਥਕ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਸਿਵਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ। ਜੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਲਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਆ, ਸਨਾਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 35 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਣ ਇੱਥੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 328 ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 92% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਾਜ ਦਿਓ ਬਾਟਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਦਲੀ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੋਟ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਤੋਂ 420 ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅਹਿਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾ ਸੰਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨਿਕਲਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੀਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵਰਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣੀ। ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੀਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜੂ ਮਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੜ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਆਪ ਕਰਾਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਨ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 20 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਵਾਰਾ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੇਧ ਕੀ ਦਊ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 20 ਟੀਮ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੋੜ ਮੋੜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪੰਥਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕੱਠ ਦੀ। ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਆ
कि ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੱਖੀ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੱਖੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹਵੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਇਹ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ SSP ਨੂੰ, SHO ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ B ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਖੁਦ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।